नमस्कार बंधुगण। पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि सिंह राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवनर एही राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउची। कारण ग्रह नक्षत्र चलन एक बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउची, जहा फल आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाकू जाउची एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउची। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउची, जहा द्वारा आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन होबाकू जाउची। आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउची। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाउची। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन होबाकू जाउची। एहा पूर्वरु जदि आपणकर सिंह राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखिबे। पूर्वर जदि आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा जाउथिला, धन जनित समस्या भी देखा लगी रहुथिला, तेबे आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे आपणकर खुशी वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च भी मध्य होउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संपत्ति को नेई किछि चिंतित रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस भी होउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य आपणकर समस्या भी देखा देउथिला। तेबे जहा भी एभली समस्या आपणक जीवन रे चलुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउची। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउची। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउची। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउची। शुक्र होउचंती धनर कारक ग्रह। शुक्र को माँ लक्ष्मी को स्वरूप बोली मना जाय थाए। शुक्र आपणकर लग्न भावरे अछंती एवं बहुत बलवान स्थिति रे मध्य अछंती। आपणको एही समय रे अचानक धन लाभ भी होई पारे। शुक्र होचंती धनर कारक ग्रह। शुक्रंक सहित बुध मध्य विराजमान अछंती। बुधंक ग्रह को नेई नारायणकर स्वरूप बोली मना जाय थाए। आपणकर लग्न भावरे लक्ष्मी नारायण राजयुगर निर्माण होउची। तो आपणक आर्थिक दिग पई एही राखी पूर्णिमा पर समय बहुत भल शुभ समय रही। आपण चारि दिगरु लाभ प्राप्ति हेब। शुक्र होचंती आपणकर दशम भाव एवं तृतीय भाव रे अधिपति। एही समय रे आपणकर कैरियर रे बहुत बड़ परिवर्तन होब। जो मानक पाखरे चाकरी बाकरी नाही से मानकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेब। प्रमोशन होबार जोग मध्य बनुअछि। आपण निज काम कार्य रे किछि अजब शांति अनुभव करिवे। ऊपर ऑफिसरंक सह आपणकु सपोर्ट निश्चित प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी नूतन कार्य मध्य आरंभ करि पारिबे। जो मानकर स्टेशनरी दुकान अछि, ब्यूटी पार्लर अछि, बैंकिंग क्षेत्र रे अछंती, ट्रावेल एवं टूर कार्य करूछंती, सेथिरे आपणकु बहुत भल अधिक सफलतार प्राप्ति मिलिब। डिजिटल क्षेत्र रे किंबा ऑनलाइन क्षेत्र रे काम करुथुवा व्यक्ति मानक पई एही राखी पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिछि। सेमानंको अचानक धन लाभ होई पारे। कारण बुध आपणकर लाभ भाव एवं धन भाव रे अधिपति होई आपणकर लग्न अर्थात आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। आपणको एही समय रे लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। आपणकर धन रे मध्य वृद्धि हेब। बैंक बैलेंस रे वृद्धि हेब। शेयर मार्केट एवं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रे मध्य कार्य करुथुवा व्यक्ति मानक पई एही समय सर्वोत्तम अटे। सेमानंको अचानक भावरे धन लाभ होई पारे। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो। आपणकर बाणी द्वारा लोक माने आपणक आड़कू अग्रसर होबे। आपणकर आड़कू आकर्षित भावरे आसीबे। आपण निजर बाणी द्वारा किछि टंका मध्य रोजगार करि पारिबे। पारिवारिक सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबो।
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି, ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବର ଅଧିପତି। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ବି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବଡ଼ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜମି ଜମା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିବି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ସ୍ୱହଂ ଗୁରୁବେହେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ମୋର ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।